ସମସ୍ତେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନିଜ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରି ଯଦି କିଏ ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି ବସିବେ, ତା ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ 3 ମିନିଟ୍ ମଜିବି 3 ମିନିଟ୍ ମଜିଯିବି, ମଜିବିନି ତ ମଜିବିନି ଗଲା ଗେଲ ଥଟା ହେବା କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଚାଲ ବସିକି ଠାକୁର ଗୋଟେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗେଲ ଥଟା ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ଗେଲ ଥଟା ହେବା, ଆଉ ଯଦି ସମୟ ଦେବାର ଅଛି ଜୀବନ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ହେବି ଦେବତା ହେବି ଈଶ୍ୱର ହେବି ତେବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ସମୟ ଦିଅ, କିଛି ସମୟ ଜୟ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगत गुरु मदात्म सर्वभूतात्म तस्मै श्री गुरवे नमः सच्चिदानंद रूपाय ब्रह्मणे निगमात्मने नमो वेदांत विद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे परमाराध्य जीवन देवतारा श्री श्री ठाकुर महाराज रातन चरण तले मोर आचार्य मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक प्राण बाबा चरण अनंत कोटि प्रणाम। आजिका संघाधिवेशन में मार्गदर्शन तरफ बसवा कथार सभा कार्य परिचालना कर प्रतिनिधि समिति तथा सम्मान और समस्त ठाकुर हृदय प्रशासक मूल्य ये भक्त शिष्य समस्त मंगल निमित्त ठाकुर जो शब्द प्रयोग कले मो हृदय प्रशासक से ये अंतरतम प्रदेश पवित्र श्रीराधाष्टमी अवसर में जय श्री राधे जय गुरुप्रीति संभाषण कर वक्तव्य आरम्भ कम समय देवी ये आज श्रीराधाष्टमी निमंत्रण कार्यक्रम अच्छी शिशु विशेष गोटे गान अच्छी तेणु समय अतिक्रांत हो चलती खूब कम समय ने चिंता किसी आलोचना करवा बोली किंतु से निजक तिरोहित करने ठाकुर जो जहाँ विधान कर आगे चलिए जय जय श्री राम प्रसंग थिला उद्बोधनी अवसर में भल पाइबार कथा ये जगत में जदि आम समस्ते बंचीचे कीट ठारू तलु लता सबकि विश्व सारा जी जहाँ भी जीव जगत जब किए बंची गोटे आधार को नहीं गोटे क्षय सूत्र को नहीं ये जीवनी शक्ति सूत्र को नहीं बंची जीवनी भितर कौन सूत्र अच्छी ना प्राणवायु ये सूत्र छिड़गले आमको विदाय नाक पड़ो धराधामर जिते किसी कार्यकलाप आम सहित जड़ित रही तार भी सूत्र रही से सूत्र को नहीं आम जीवन अतिबाहित कर संसार नाम बसिकी आगे चली भरोसा करें आम निज भरोसा नहीं के विश्वास कर जो सूत्रटा ये सूत्र कौ दिन जो छिड़ी किए कर रामकृष्ण परमहंस थे से खाइबा समय विभिन्न कथा कहते आज यह सी कथा कहते मात्र कहले इतने बड़ सन्यासी इतने बड़ संत समस्त तुम ठाकुर बोली कहते तुम खाइबा इतने भल मंद कौन बाधुच ये मिठाई से सब कथा कह मुझे भल मंद कथा कहूनी एक सूत्र को धरी जगत रही सूत्र जो दिन छिड़ी से तार सप्ताह भर चली आ जो दिन देख वो खाद्य किसी बासना पार तार ठीक सप्ताह पर भाव विराम अनेक कटिगला दिने माँ कहला कि खाई खाई जापारि कौन है माँ डाकिले नरे ठाकुर बहुत 7 दिन भर चली कौन कहते गोटे सूत्र को धरी जगत में बचे भर कौन वैषयिक व्यापार न था आम जीवन में भी सैया आम धरी पारे ना से दिव्य दृष्टिशाली आम विषय दृष्टिशाली यही कारण आमको धरा पड़ी धरा पड़ी से धरी पारती आम धरी पारे कि जगत में रही गोटे सूत्र अच्छे माने गोटा बंधन अच्छे बंधन को नहीं आम बंची से बंधन से आम से बंधा अच्छे हुए तो माया बंधन दे कि जोग माया माध्यम जी बुझी से जोग मायार बंधन अच्छे जी बुझी ना से मायार बंधन अच्छे तेणु यहाँ भल पाइबार बंधन ये भल पाइबार बंधन कौटी भी था खाद्य थाऊ बंधु बांधव थाऊ वस्तु थाऊ द्रव्य थाऊ सृष्टि थाऊ जो भी थाऊ से बंधन खांटी रही जिते दिन एकदम आम चली ठाकुर गोटे कहले से कथा कौन ना तुम भल पाइबा जब खांटी एवं निष्कपट हुए ता भर भगवान अवतरण कर नतुबा से भल पाइबा पकाने ना साधना ये भल पाइबा प्रसंग में छोटा कथा कही कौन
ନା ଆମେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଏତେ କଥା ଶୁଣି କ'ଣ ନ ଶୁଣୁଛୁ କ'ଣ ନ ପଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ସୀମାରେଖାକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଇଛୁ। ଜାଣୁଛୁ ସବୁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କିମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ? ନା ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁ, ସବୁ ଜାଣୁ, ସବୁ ଶୁଣୁ, ସମାଜରେ ଅନେକ ଗାଥାକୁ ଦେଖୁ, ଅନେକ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖୁ, ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁ, ଅନେକ ରୂପରେଖକୁ ଜୀବନରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁ, ତଥାପି ପୁଣି ସେଇ ଅନଳକୁ ଭାବି କରୁ। ଦେଖୁ ପଡ଼ିଯିବ ଜୀବନଟା, ତଥାପି ସେ ଅନଳରେ ପତିତ ହେବ। ସେଇ ବିଷ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରାଉ। ଜାଣିଛୁ ବିଷଟା ନାକରେ ଗନ୍ଧ ବାଜିଲେ ହୁଏତ ମରିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇଠି ଯାଉ। ଏ ହେଲା ସୃଷ୍ଟିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଆମେ ଯାହା ଭଲ ପାଇବା କଥା ନୁହଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଯାହା ଭଲ ପାଇବା କଥା ତାକୁ ଭଲ ପାଇପାରୁଛୁ। ତାର କାରଣ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ଆମେ କେତେ ଦିନ ଜୀବନକୁ ଖୁସି ମାଜିକିରି ସଳଖ କରିଛୁ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ, ଚିନ୍ତାଚେତନଶୀଳ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ପରିଚାଳନା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୁମାରୀ ଝିଅ ଥିଲା, ଏଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପରିଚାରିକା ଥିଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ସପୋର୍ଟ କରିଦେଉଛି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲମ୍ବା କିନ୍ତୁ ଛୋଟ। ପରିଚାରିକା ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି ରାଜନଗରକୁ ରାଣୀଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ। ଦିନେ ବାହାରିକି ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜପରିବାରର ଯେଉଁ ଦାସୀ, ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ଛୋଟ ଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷରେ ଯିବା ଆସିବା ଛୋଟ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ଆସୁନଥିଲା, ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ସହିତ ଆସିଲା ରାଜନଗର। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାଙ୍କର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆସିବା। ମା ଆସୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏତେ ବର୍ଷରେ ସେ ଦେଖିନେଇଛି। ଆସିଲା ବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ମା ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆସିଛି, ଦେଖିଦେଇଛି। ରାଜକୁମାରୀ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରାଜକୁମାରୀ ଅତି ପଣ୍ଡିତା ବି ଥିଲେ। ବାପା ଏଭଳି ସଂସ୍କାରଶୀଳ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କମ୍ ଜ୍ଞାନରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଦେଖିଦେବା ପରେ ମନ ଭିତରେ ସେ ରୂପରେଖ ନାଚି ଉଠିଲା। ଯୁବକ ଫେରିଗଲେ, ଦାସୀପୁତ୍ର ଫେରିଗଲେ, ସେ ରୂପଟା ନାଚିଗଲା। ମନ ଭିତରେ ରହିଲା, ଯଦି ମୋତେ ଏ ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତା, ବିବାହ କରନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଥରକୁ ଆଶା କରି ମନ ମରିଗଲା। ନା ମୋର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ କ୍ଷୀଣ ଆସିଲେ 2-3 ଦିନ କଟିଗଲା। ବ୍ୟଥା ହେଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ରୁଚିଲାନି। ମା କହିଲା, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି, ଖାଉନୁ କାହିଁକି? କିଛି କହିଲେ ମା କିଛି ନୁହଁ। 2-3 ଦିନ ପରେ ମା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲେ, ମା ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ଯାହା ମୁଁ ପାଇପାରିବିନି, ଆଉ ନ ପାଇଲେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ମୁଁ ପାଇପାରିବିନି, ନ ପାଇଲେ ବି ବଞ୍ଚିବି ନା। କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ସେଦିନ ତୁ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ରାଜକୁମାରୀକି ଦେଖିଲି। ଅନିନ୍ଦ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପଲାଭ ଦେଖି ମୋ ମନ ସେଇଠି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଜୀବନରେ ସେଟାକୁ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ପରେ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପୁଣି ମନକୁ ବୁଝେଇଲି, ମନ ସେଠି ଭରୁନି। ମୁଁ ତାକୁ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କଷ୍ଟ କାହିଁକି କରୁଛି? ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ବି ତ ବଞ୍ଚିବିନି ନା। ତୁଇ ତ ମୋର ସୂତ୍ର, ତୁଇ ତ ମୋର ଆଧାର, ତୋତେ ତ ବଞ୍ଚିଛି। ଜଗତରେ ଏଇ ବନ୍ଧୁରେ ତ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ବାପା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ମା ଚାଲିଗଲା। କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ କରି ଚାଲିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଣାମ କଲା, ଅନ୍ତଃପୁର ଗଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ମାସୁଥିଲା ଭିତରେ, ରାଜକୁମାରୀ ତାହେଲେ ମା ଭାବିଲା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସି ଯାଉଛି। ଅନ୍ତଃପୁର ଦାସୀ, ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ କୁହ? ନା କହିଲେ ଏଥିରେ ମୋର ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ। ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି କହିବି ମୋର ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ, ମୋ ପୁତ୍ରର ବି ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ। ନ କହିଲେ ମୁଁ ବି ମରିଯିବ। ମୁଁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ ମା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ ନା କଥାଟାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ କହିଦେଲା ପରେ ରାଜକୁମାରୀ ବାପାଙ୍କ ସଂସ୍କାରରେ ମାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଉତ୍ତମ ମନଶୀଳା ଥିଲା। ତେଣୁ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ଆସିବ କାଲି ମୋତେ ଦେଖା କରିବି। ମୁଁ ଆସିଗଲା, ଦେଖା କଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ? ସେ ନତଶିର ବି ଠିଆ ହେଲେ, ସାହସ ହେଲାନି। ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ତ ଭଲ ପାଅ? କାହିଁକି ଭଲ ପାଅ? ଦେଖିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ବସା ବାନ୍ଧିଗଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଂସାର କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଠାତ୍ କାହିଁକି ମୋ ଭିତରେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେ ତୃପ୍ତି ରହିଥିବ। ତୁମେ 7 ଦିନ ପରେ ଆସିବ।
ଯଦି 7 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ମୋତେ ସେଇଦିନ ଦେଖିଲା ପରେ ଭଲ ପାଇପାରିବ, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିତେଇବି। କିନ୍ତୁ 7 ଦିନ ପରେ ଆସିବ, ଏଇ ଭିତରେ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, 7 ଦିନ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରି ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚିବେ। 7 ଦିନରେ ଖାଇବାର ଅଭାବ କରିବନି, ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ କରିବନି। ମୁଁ କଥା ଦେଲି 7 ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ପାଇପାରିବ, ତେବେ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ। 7 ଦିନ କରି 7 ଦିନ ଦାସୀପୁତ୍ର ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ। କଥା ଦିଆହେଇଛି ନା, ଖାଇ ପିଇଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିବ, ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ଥିବ। ତୁମେ ଯଦି ସେଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ମାନସ ପଟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ମାନସ ପଟରେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ। ଦେଖିଲା 7 ଦିନ ପରେ ଏଇ 7 ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରାଜବୈଦ୍ୟକୁ ଡକେଇଲେ, ହେ ରାଜବୈଦ୍ୟ, ଏଭଳି କିଛି ଔଷଧର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁ ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରବଳ ଅନୁମାନ ମାନେ ଝାଡ଼ା, ଯେମିତି ଅନାମତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିବ। ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ମୋ ଶରୀର ମାନେ ନିର୍ଯାସିତ ହେବ, ଝାଡ଼ା ଏବଂ ଜଳ ଅଂଶ କମିଯିବ, ଶରୀର ମୋର କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ରୂପରେଖ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ଚମକ କମିଯିବ। ରାଜବୈଦ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ। ରାଜବୈଦ୍ୟକୁ ସବୁ ଜଣା କ'ଣ କଲେ, ରାଜବୈଦ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏବଂ ସେବକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ମଳମୂତ୍ର ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ମୋର ପାଖ କକ୍ଷରେ ସେସବୁ ହାଣ୍ଡି ଛୋଟ ସବୁ ରଖିବ, ରଖାଗଲା। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥାଏ ସେଠି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଯାହା ରଖିବ, ରଖାଗଲା। ଏବଂ ରାଜକୁମାର ସେଠି ଥାନ୍ତି, କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲା, ଚମକ ଘଟିଗଲା। 7 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ କହିଲେ, ଏବେ ମୋତେ ଦେଖୁଛ? ସେଦିନ ରାଜକୁମାର ଆଜିକା ରାଜକୁମାର ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ଏଇ ତ ଚମକ ନାହିଁ ମୁହଁରେ, ଲଳିତ କେଶ ସବୁ କେଶ ରାଶି ଯେମିତି ମାନେ ଅପରିଷ୍କୃତ ହେଇଯାଇଛି, ବସନ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଝାଡ଼ା ହେଉଥିବା ବି କ'ଣ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ତେବେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ କଳା ଛାଇ ଯାଇଛି। ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ, ମୋତେ ଭଲ ପାଇପାରିବ? ତୁମର ଏଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଚେହେରା, ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛ? ମୋ ନାରୀ ତ ଚେହେରା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନା ସେ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିକି ଖୋଲି ଦିଆ ଖୋଲିଦିଅ, ଶୈଳୀ ପରିଚୟ ମୋ ଚେହେରା ସେଇଠି ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି? ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗଲା, ମୋ ଚେହେରା ସେଇଠି ଅଛି। ଏ ଶରୀର, ପଚାଶଣା ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଇ। ଯଦି ଭଲ ପାଇବ ତୁମେ, ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରୁଚିତ୍ରଶୀଳ ଯେଉଁ ଚମକ ଶରୀର ଥିଲା, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚମକ ଶରୀରର ପ୍ରତିରୂପ ହେଉଛି ସେଇଠି, ସେ ମୂଳ ହାଣ୍ଡିରେ। ଏବେ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ, କଥା ଦେଉଛି ମୁଁ ବାହା କରିବି। ତେଣୁ ସେ ସେଟା ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ନା ତୁମେ ତ ବିବାହ କରିବ କହିଥିଲ, ନା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସେଠି ସେଟା ତୁମେ ତ ନୁହଁ। ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହ? ମୁଁ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଯୁବକ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଯାହା ପାଇଁ ମୋତେ ପାଗଳ ହେଉଥିଲି, ଇଏ ଦିନେ ରହିବ ନା। ଯୁବକ ଫେରିଗଲେ, ସେଦିନ ବୁଝିଗଲେ କଥା। ରାଜ ପଣ୍ଡିତ ପଛରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ମାଆଙ୍କୁ କହିକି ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ, ବିବାହ ଛାଡ଼ି ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ। ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଲାଳସାରେ ପଡ଼ି ଆମ ଜୀବନକୁ ହୁଏତ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଥାଇପାରେ, କାଞ୍ଚନକୁ ଥାଇପାରେ, ଅର୍ଥ ଧନ ଘରକୁ ଥାଇପାରେ, ପୁଅ ପାଇଁ ଏତେ ଝିଅ ପାଇଁ ଏତେ ଚଳବିଚଳ ଆମର ଅବସ୍ଥା, ଯଦି ସେ ଛାଡ଼ିକି ଥରେ ରହିଲାଣି, ଆମେ ରହିଲୁଣି ଘରେ କୋଉଠି ଦିନ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ବୁଝୁନୁ ଯେ ଏ ପିଲାକୁ ପଢ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର, ସେ ଚାହିଁଲେ ସଳଖେଇ ଦେବେ, ଆମେ ତା ପିଛା ଲାଗିଛୁ। ଆମେ ସଳଖେଇ ଦେବୁ ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ, ବିଚାର କରିପାରୁନୁ ଯେ ଏଇ ବିଶ୍ୱର ଯେ ନିୟମତା ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ନିମିଷରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବ, ତାକୁ ସଳଖେଇ ଦେଇପାରିବ। ମନକୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ର ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନ ହେଇଯାନ୍ତା। ଅପର ପକ୍ଷର କ୍ଷେତ୍ର ଦେବାକୁ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବାସ୍ତବ ଭଲ ପାଇବା ଠାକୁରଙ୍କର ଏବଂ ରାଧାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର, ଆମେ ତାଙ୍କ ପରେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବାସ୍ତବ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନର ଅଭୁଲତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେ କୃପା କରୁଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଅମୀୟ ପ୍ରେମର ବାରି, ଅମୀୟ ତ୍ୟାଗର ବାରି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ମଗ୍ନ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ